वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ द हरप्रीत सिंह शो। थोड़ा मेरा साथ होंगे मंडे टू फ्राइडे सवेरे 8 तो लैके 9 बजे तक, मंडे टू थर्सडे रात को 10 तो लैके 11 बजे तक, और सैटरडे को 2 बारी सांझ पाने हैं दोपहर 2 तो लैके 3 बजे तक, और रात 8 तो लैके 9 बजे तक। उस तो अलावा विजन टीवी के उत्ते 1 बजे तो लैके 1:30 बजे तक हर शनिवार को कंटेंशियस इशूज़ के उत्ते थोड़े नाल सांझ पाई जाती है। अज के सैगमेंट में हाल ही तुसीं सुनिया कि ब्रिटिश कोलंबिया सरकार ने एक फैसला किया है और अनाउंसमेंट की कि अप्रैल के महीने के टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप वालों एक फिल्म अवार्ड जोड़े ने उसका आयोजन इत्थे किया जाएगा। इस संबंध में आओ जानकारी लेने कि NDP पार्टी इस बारे की समझती है। मल्टीकल्चरलिज्म, इमीग्रेशन और ह्यूमन राइट्स के क्रिटिक राज चौहान जी उन्होंने सांझ पाने कि इन्हों की पार्टी का इस प्रति की पक्ष है। जी आनु जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो ये जो फैसला लिया गया जी, ये कहा जा रहा है कि $12 मिलियन ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार पैसे खर्च रही है तो इस नाल इकॉनमी नू रिवाइव करने की गल कर रहे हैं तो होर बहुत सारा कुछ होएगा। थोड़ी पार्टी का की स्टैंड है जी बारे? हरप्रीत, पहले ही गल तो यह है कि जोड़ा प्रोग्राम से हो रहा ना, वी होप इट्स वेरी सक्सैसफुल जी। असी इस अवार्ड के खिलाफ नहीं है। आई वांट टू मेक इट क्लीयर। राइट। सिर्फ जी इशू जी कंट्रोवर्सी चल रही हो ये है कि उसकी टाइमिंग, क्योंकि सुनने ये भी आया कि जिस तरह आईफा के अवार्ड होए टोरंटो के पिछले साल जी, जी कि काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वैल एस्टैबलिश्ड है दुनिया के उन्होंने दे नाल सरकार ने गलबात की सी कि वो आईफा अवार्ड इत्थे आउण जी, एंड आईफा वाज विलिंग टू डू इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्पोक्स पर्सन। वो चाहते सी भी इत्थे आके इस करना भी चाहते सी, लेकिन वो जी अवार्ड सैरेमनी होंदी है जून जुलाई दे विच जाके। प्रॉब्लम हुण ये है कि इस साल इत्थे इलैक्शन आ रही हैं, इलैक्शन होनी है मई दे विच। सो सरकार नूं लगदा है कि जे कोई इस तरह की कोई चमक दम कोई भंगड़ा पाउणा कोई डांस वगैरह होने आ तो क्यों ना इलैक्शन तो पहलां कीते जाण। सो जी टाइमिंग आ वो इशू आ हो। राइट। वो हुण किन्ना फर्क सीगा जिहड़ी हैगी इन्हां ने स्पॉन्सर किया गौरमेंट ने टोयफा नूं, जिस तरह आपां सुनिया भी 11 तो 12 मिलियन तक हैगा वो, तो वो किन्ना इन्हां ने आईफा नूं देना सी, किन्ना वो सीगा डिफरेंट सीगा वो हजे सानूं पता नहीं लग्या, लेकिन सुनने विच ये है कि बड़ा फर्क नहीं सीगा, लेकिन टाइमिंग का जरूर फर्क सी। ओके, सो ये मेजर है पॉइंट। अदरवाइज तुसीं एक्सेप्ट कर दो कि जो हो रहा है चंगा हो रहा है? नहीं, देखो जो भी कुछ हुंदा जिस नाल साडी ब्रिटिश कोलंबिया की पब्लिसिटी हुंदी है, बाहर लोगों नूं पता लगदा, राइट, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਈਟ। लेकिन वो सानू जी रियलिटी है वो भी नहीं असी अखों ओले कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि हकीकत ये हैगी कि जोड़े हुण स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं राज चौहान जी, वो आ रहा है कि जी इत्थों की BC लोकल फिल्म इंडस्ट्री है उसनूं सैटबैक हो रहा है, तो वो लोग जोड़े ने जोड़े इस नाल जुड़े हुए हैं काफ़ी चिंतित ने और रादर मूव आउट कर रहे हैं BC तो कि एक पासे तो जो साडा लोकल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सैटअप है उसनूं तो असी कुछ प्रोवाइड कर नहीं सक रहे, पर कुछ देर लिए असी कितों होरों लिया के वो भी जो कहा जा रहा है कि वो अपने आर्टिस्ट लैके आएंगे, अपना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर होंदा है, उसनूं BC इकॉनमी की फायदा होएगा? वही गल है ना, सानूं देखना ये पैना कि जिहड़ा प्रोग्राम करने नाल किन्नियां लोकल जॉब्स क्रिएट होंदियां, राइट, की लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है कि नहीं है। हुण इत्थे जिहड़ी BC की फिल्म इंडस्ट्री आ जिहड़ी कि एक टाइम सी जदों कि गिनी जाती सी कि सैकंड हॉलीवुड नॉर्थ दे विच बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होंदियां सी, TV फिल्म यू नेम इट। हुण ओह इत्थों मूव होके ओंटारियो ते क्वेबैक जा रहे हैं। वो इंडस्ट्री दे विच तकरीबन 30 तो 40% तक लोग विहले बैठे ने हो। राइट। सो असी साडी सरकार का फर्ज ये बनता कि पहला असी उन्हां नूं कुछ करिए ताकि कुछ सार्थक तरीके दे नाल जिहड़ी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होवे, जिहदे नाल उन्हां लोकां नूं जॉब मिले तो होर नवीं जॉबां क्रिएट होण। लेकिन हुण जिहड़ा ये अवार्ड होना सैरेमनी होनी है, जिस तरह सारे लोकां जिहड़े एक्सपर्ट ने, तुसीं TV दे विच काम करदे हो, यू नो कि इंडिया दे विच जदों इस तरह दे बाहर आके प्रोग्राम हुंदे ने वो सारे आपके आर्टिस्ट काम करने वाले वो सारे नाल लैके आउंदे ने जी। सो वो इत्थे लोकल जॉब्स के उत्ते कोई बड़ा फर्क नहीं जी। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। सो दूसरे पास एक हो रहे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स दे विच कट्स लाए गए सरकार वालों, अते उहदे विच बहुत ऐसी एसेंशियल सर्विसेज भी ने जिहड़ियां हिट होईयां, तो की तुसीं समझदे ने कि यही पैसा जिहड़ा हैगा डॉलर्स उस प्रति लगदे तां वो सोशल जिहड़ा साडा इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा हैगा जिस दे उत्ते सानूं बड़ा माण है कि असीं कैनेडियन वैल्यूज़ दी जिथे असीं गल करदे हां, सोशल साडा सैटअप बहुत वधिया है, उत्थे जिहड़ी सੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਉਹਦੇ प्रति तुहाडी पार्टी की समझदी है?
ਦੇਖੋ $11 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਸੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ BC ਹਾਈਡਰੋ ਦੇ ਰੇਟਸ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ 11-12 ਮਿਲੀਅਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੀ ਬੁਛਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੇਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਡ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੀ ਨੇ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ they are not true, that's the message ਉਹ true ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, BC ਰੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਏਡੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ NDP ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕਿ NDP ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਬੈਟਰ ਈਵਨ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਅਲਬਰਟਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਹਾਓ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਇਹ ਬਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ NDP ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ BC ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆ BC NDP ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਾਲੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ NDP ਤੋਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ NDP ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੋ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਖੀਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ BC ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 85% ਆਫ ਦੈਟ ਮਨੀ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ 85% ਜਿਹੜਾ NDP ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ 15% ਯੂਨੀਅਨਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਬਹਰਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਵੀਲ ਟਾਕ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर टाइम एंड फॉर योर पर्सपेक्टिव। थैंक यू।